اب میں چاہوں گا کہ ہمارے فارن منسٹر شاہ محمود قریشی یہ آپ کو یہ جو نقشہ ہے جس میں جو چینجز ہوئے ہیں یہ اب آپ کے سامنے رکھیں. شاہ محمود قریشی. شکریہ وزیر اعظم. پوری قوم کو مبارکباد، خاص طور پہ وزیر اعظم آپ کو اور آپ کی حکومت کو مبارکباد میں دینا چاہوں گا کہ یہ اعزاز اللہ نے آپ کو دیا کہ ایڈمنسٹریٹو نقشے تو پاکستان کے پہلے بھی آتے رہے، 49 میں آیا، 76 میں آیا، لیکن پہلی مرتبہ قوم کے سامنے ایک ایسا نقشہ رکھا گیا جو ان کی امنگوں کی ترجمانی کرتا ہے، جیسے آپ فرما چکے ہیں. اور یہ وہ نقشہ جو بند کمروں کے اجلاسوں میں پاکستان اپنا موقف پیش کیا کرتا تھا، آج پوری قوم کے سامنے کھلے عام آپ کی حکومت اپنا موقف پیش کر رہی ہے اور دنیا کو بتا رہی ہے کہ پاکستان کہاں کھڑا ہے. اگر آپ دیکھیں کہ اس میں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں سبز رنگ میں، یہ وہ علاقہ ہے جو کشمیر، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، یہ وہ علاقہ ہے جو متنازع ہے اور جس کا ہم حل تلاش کرنے کی پوری قوم خواہش بھی کرتی ہے اور کوشش بھی کر رہی ہے. ہندوستان نے 5 اگست کے غیر قانونی اقدامات کے بعد ایک نقشہ جاری کیا اور اس نقشے میں انہوں نے دنیا کے ساتھ ایک مذاق کیا، اپنی قوم کے ساتھ مذاق کیا کہ آزاد کشمیر کو اور گلگت بلتستان کو اپنے علاقے میں سمو دیا، جو بالکل سلامتی کونسل کی قرارداد کے برعکس ہے. پاکستان نے آج واضح کر دیا ہے کہ ہم ان عزائم کو مسترد کرتے ہیں اور ہمارا موقف یہ ہے کہ یہ پورا علاقہ جو ہے یہ متنازع ہے، حل طلب ہے اور انشاءاللہ یہ اس کا حل کشمیری اور پاکستانی لوگوں کی عین امنگوں کے مطابق، سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق اس کا حل نکلے گا، جس کا وعدہ ہندوستان کر چکا ہے. اور اس نقشے میں یہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس کو یہاں درج کر دیا گیا ہے کہ اقوام متحدہ کی نگرانی میں ایک رائے شماری ہوگی جو فیصلہ کرے گی کہ کشمیر کا مستقبل کیا ہونا ہے. ایک دوسری چیز جو اس نقشے نے واضح کی ہے وہ ہے پاکستان کا جو ہمارا جو موقف ہے اس کی اور وضاحت ہم نے کر دی ہے. پہلے آپ دیکھیں کہ یہاں تک ایک لائن تھی اور آگے ایک ڈاٹڈ لائن دکھائی جاتی تھی، جو تاثر دیا جاتا تھا کہ یہ جو جموں کشمیر ہے وہ ابھی اس میں ابہام ہے. آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے انٹرنیشنل جو بارڈر ہے اس کو واضح طور پر یہاں منشن کر دیا ہے اور یہ ایک واضح تفریق ہے کہ یہ علاقہ جو حل طلب ہے اور یہ علاقہ جو ہماچل پردیش جو ہندوستان کا حصہ ہے اس میں واضح نشاندہی کر دی گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں جو کہ لائن آف کنٹرول ایک جو ملٹری ڈیمارکیشن ہے، یہ آپ کے سامنے ریڈ ڈاٹڈ لائن جو دکھائی دے رہی ہے، ماضی کے نقشوں میں یہ یہاں ختم ہو جایا کرتی تھی. NJ9842 جس کو کہتی ہے یہاں ختم ہو جاتی تھی. اس نقشے میں اس کو باقاعدہ جو آپ کا چین کا جو آپ کی سرحد ہے اس کے ساتھ ملا دیا گیا ہے اور اس سے واضح کر دیا گیا ہے کہ سیاچین کل بھی ہمارا تھا، آج بھی ہمارا ہے اور جو ہندوستان کا موقف اور جو انہوں نے وہاں انلیگل آکوپیشن کی ہوئی ہے اس کو ہم چیلنج کر رہے ہیں اور اپنا رائٹ جو ہے اس علاقے پر کلیم کر رہے ہیں. تیسری چیز جو اس نقشے میں بڑی واضح ہوتی ہے اور ہمارے دو طرفہ مذاکرات میں وہ حل طلب رہی، مذاکرات کا حصہ رہا، اور وہ ہے ساؤتھ. آپ آ جائیں یہاں سر کریک کا ایشو ہندوستان کے ساتھ چلتا رہا ہے ہمارا. سر کریک میں ہندوستان جو دعویٰ کرتا تھا ہم نے اس نقشے میں اس کی نفی کر دی ہے اور ہم نے کہا ہے کہ پاکستان کا موقف یہ ہے. جو ہمارا
جو سرحد ہے وہ ایسٹ آف دا بینک، ایسٹرن بینک کی طرف ہے، اور ہندوستان کا موقف تھا کہ یہ ویسٹ کی طرف جاتی ہے۔ بظاہر تو وہ دیکھنے میں معمولی چیز لگتی تھی، لیکن اگر آپ اس کے آپ اثرات دیکھیں تو ہندوستان بڑی چالاکی سے پاکستان کا جو ایکسکلوسیو اکنامک زون ہے، جو کہ کئی سینکڑوں کلومیٹر پر محیط ہڑپ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور پاکستان نے اس وضاحت سے کہہ دیا کہ ہرگز نہیں، ہمارا یہ موقف ہے اور ہم نے موقف کو نقشے میں پرو دیا ہے۔ اسی طرح آپ آگے دیکھیں کہ پہلے جو یہاں فاٹا کا علاقہ تھا، ظاہر ہوتا تھا، فاٹا لکھا جاتا تھا، اب کیونکہ فیصلہ ہو گیا اور وہ فاٹا کا علاقہ، ارسٹ وائل فاٹا کا علاقہ اب خیبر پختونخوا میں ضم ہو گیا ہے، تو اب اس کو خیبر پختونخوا صوبے کا حصہ دکھایا گیا ہے، اور یہ بھی جو تشنگی ہے وہ دور ہو گئی ہے، اور افغان کی سرحد جو ہے وہ واضح آپ کو یہاں دکھائی دے رہی ہے۔ پھر ایک اور چیز آپ دیکھیں گے یہاں کہ یہاں منشن کیا گیا ہے undefined frontier۔ یہ وہ علاقہ ہے، ابھی آپ نے دیکھا کہ ابھی سٹینڈ آف ہوا چین اور ہندوستان کے درمیان، ان کا تنازع آج سے نہیں کافی عرصے سے چلا آ رہا ہے، پاکستان کا بھی اس پہ ایک موقف رہا ہے، اس کی یہاں ہم نے وضاحت کر دی ہے، اور مشاورت کے بعد ہم نے وضاحت کر دی ہے کہ جب یہ کشمیر کا فیصلہ ہوگا اقوام متحدہ کی قراردادوں کے عین مطابق، تو اس وقت کی جو سوورن سٹیٹس ہیں وہ اس کو حل کریں گی، انشاءاللہ پاکستان حل کرے گا۔ اب یہ جو ہم نے جو نقشے پہ چیزیں شو کی ہیں، اس کی وضاحت آپ یہ دیکھیں، اینوٹیشنز ہیں ہم نے یہاں نقشے میں ڈال دی ہیں، جو کوئی ابہام یا اس کو مسکنسٹرو کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ بھی نہ کر سکے۔ خوشائن بات یہ ہے کہ آج پوری قوم اس پاکستان کے پولیٹیکل میپ پر متفق ہے۔ وزیر اعظم نے آج کابینہ کو اعتماد میں لیا اور کابینہ نے اس نقشے کو انڈورس کیا ہے۔ کشمیر کی قیادت کو اعتماد میں لیا گیا اور کشمیر کی قیادت نے کل اس نقشے کو پوری طرح انڈورس کیا، اور اس سے بڑھ کر جو پاکستان کی جتنی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے ان کو بھی آج دفتر خارجہ میں اعتماد میں لیا گیا، اور انہوں نے بھی اس موقف کی، پاکستان کے موقف کی، پاکستان کی تاریخی موقف کی تائید کی ہے۔ یہ ایک اتنا بڑا قدم ہے جو کہ واضح پیغام دیتا ہے ہندوستان کو، واضح پیغام دیتا ہے کشمیر کے ان نہتے جوانوں کو جو اپنی قربانیاں پیش کر رہے ہیں، کہ پاکستانی قوم کل بھی ان کے ساتھ تھی، آج بھی ان کے ساتھ ہے، اور یہ ہماری منزل کی عکاسی کر رہا ہے۔ اور جس طرح کہ وزیر اعظم نے اور کابینہ نے منظوری دی ہے اس شاہراہ کشمیر کو شاہراہ سری نگر کے نام سے منسوب کیا ہے، ہماری منزل سری نگر ہے، ہماری منزل وہ خواب ہے جو کہ ہمارے بزرگوں نے دیکھا، اور اس خواب کو اس نقشے میں عمران خان نے پرو دیا۔ قوم کو مبارک ہو، آج ایک تاریخی دن ہے۔ شکریہ شاہ محمود قریشی۔ میں پھر سے واضح کر دوں کہ کشمیر کا صرف ایک حل ہے، اور وہ حل ہے یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کونسل کی ریزولوشنز کے اندر، جو واضح طور پہ کشمیر کے لوگوں کو وہ رائٹ دیتی ہے، ان کا حق ہے کہ وہ ایک ووٹ کے ذریعے فیصلہ کریں کہ وہ پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے تھے یا ہندوستان کے ساتھ رہنا چاہتے۔ یہ جو ان کا رائٹ تھا، رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن، جو ورلڈ کمیونٹی نے ان کو دیا تھا، وہ ابھی تک نہیں ملا، اور ہم واضح طور پہ ساری دنیا کو کہنا چاہتے ہیں کہ اس کا صرف وہی حال ہے۔ کوئی اور کوشش کی جائے گی جس طرح ہندوستان نے کیا 5 اگست کو، جو انہوں نے ظلم کیا، پہلے سے ظلم کرتے آ رہے تھے، لیکن قانونی طور پہ ان کا آرٹیکل 370 ختم کر کے ان کا سٹیٹس ختم کیا۔ اب ان کی پوری کوشش ہے کہ وہاں باہر سے لوگ لا کے سیٹل کریں تاکہ کشمیری اپنے علاقے کے اندر اقلیت بن جائیں، مائنورٹی بن جائیں۔
इससे कभी ये मसला हल नहीं होगा। हल एक ही है और उसके लिए हम पूरी कोशिश करते रहेंगे। हमारी गवर्नमेंट हर फोरम के ऊपर ये कहेगी कि ये अगर आपने कश्मीर का हल करना है तो वो जो दुनिया ने वादा किया था कश्मीर के लोगों से 1948 में यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशन के तहत। मैं आखिर में आप सबको फिर से मुबारक देता हूँ। मैं आज बड़ा खुश हूँ। ये एक इतनी देर से, जब से हम पैदा हुए हैं, हम कश्मीर का सुनते आए हैं और उम्मीद लगाई लोगों ने कि ये इनको कब इंसाफ मिलेगा, कब इनको हक मिलेगा और कब कश्मीर पाकिस्तान के साथ आएगा। ये जो नक्शा बना है, ये मैं अपनी ज़िंदगी के तजर्बे से आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि मेरा ज़िंदगी का ये तजर्बा है कि अपनी मंजिल पे पहुँचने से पहले एक इंसान अपने ज़हन में वो तसव्वुर करता है कि वो जा किधर रहा है। मैंने ज़िंदगी में जो भी काम किया, 9 साल की उम्र से फ़ैसला किया क्रिकेटर बनना है, तसव्वुर करता था टेस्ट क्रिकेटर बनना, फिर एक जद्दोजहद की उसके लिए, फिर अल्लाह ने वो पहुँचाया, फिर जो भी मंजिल, ऑलराउंडर दुनिया का बेस्ट बनना है, पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीतना है, शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल बनाना है, नमल यूनिवर्सिटी बनाना है, तहरीक इंसाफ को एक दिन इस मुल्क की क़यादत पे लेके आना है। ये सारा पहला इंसान ज़हन में सोचता है। जिस तरह इंसान ज़हन में सोचता था मैंने चाँद पे पहुँचना है, तो सब लोग मजाक उड़ाते थे, लेकिन अल्लाह ने इंसान को बड़ी ताकत दी है। और हम पाकिस्तानियों को, हमारे जो शुरू से है कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहिए, इंशाअल्लाह ये जो मैप है ये एक पहला कदम है और हम पूरी पॉलिटिकल जद्दोजहद करेंगे। हम मिलिट्री सॉल्यूशन में नहीं मानते, हम पॉलिटिकल सॉल्यूशंस में मानते हैं। हम, जिस तरह मैं कहता हूँ कि यूनाइटेड नेशंस को हम बार बार याद करवाएंगे कि आपका एक वादा था जो आपने पूरा नहीं किया, और इंशाअल्लाह ये हमारी जद्दोजहद रहेगी, हमेशा के लिए रहेगी, जब तक मैं ज़िंदा हूँ रहेगी। सारे पाकिस्तानी इसके लिए जद्दोजहद करें, जिस तरह के कश्मीर के लोग कितनी कुर्बानियाँ दे रहे हैं अपनी आज़ादी के लिए। और मुझे अल्लाह पे यकीन है कि इंशाअल्लाह हम इस मंजिल पे एक दिन पहुँच जाएंगे। पाकिस्तान पाइंदाबाद। वज़ीर आज़म इमरान खान ने नक्शे से मुतालिक बताया और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने तफसीलन ब्रीफ किया कि नक्शा जो अब पाकिस्तान का होगा उसमें मकबूजा कश्मीर को किस तरह से शामिल किया गया है। आज पाकिस्तान का तारीखी दिन है। वज़ीर आज़म ने अपने खिताब में कहा कि आज से पूरे पाकिस्तान में ये ऑफिशियल नक्शा होगा। इस नक्शे पर कश्मीरी क़यादत को भी एतमाद में लिया गया है। हम न्यूज़ से फिल वक्त इतना ही। दीगर खबरों या उनकी तफसील के लिए विजिट कीजिए हमन्यूज़.pk। देखते रहिए हम न्यूज़। आज दुनिया पहली जैसी नहीं रही, अब बहुत कुछ बदल गया है। हमको हर कदम पर पहले से ज्यादा एहतियात की जरूरत है। क्या हम तैयार हैं? WHO कोरोना वायरस से बचाव के लिए अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर और डिसइंफेक्टेंट तजवीज करता है। रिलायंस सैनिटाइजर और डिसइंफेक्टेंट, पाकिस्तान का नंबर 1 लिक्विड सैनिटाइजर, जो है जेल के मुकाबले में कहीं बेहतर। हर जगह साथ, हर पल मौसर। रिलायंस अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर एंड डिसइंफेक्टेंट। नई दुनिया, नई एहतियात। एक साल, यही एज है टॉडलर्स के चलने की, बोलने की, खेलने की, कुछ नया एक्सप्लोर करने की। और इस खास एज में मैं इसे देती हूँ नेस्ले नीडो 1+ विद एडवांस प्रोटेक्टर्स, जिसकी ट्रिपल प्रोटेक्शन इसके पेट, इम्यूनिटी और रेस्पिरेटरी सिस्टम को रखे महफूज और मुझे दे एतमाद इसकी मुकम्मल हिफाजत का। आपका प्यार, इनका मुस्तकबिल। ये वतन की सेहत का सवाल है, इसलिए अब कोई पाकिस्तानी पिंक सॉल्ट की नेमत से महरूम नहीं रहेगा, क्योंकि पहली बार वाइटल दे रहा है ये बेहतरीन पिंक सॉल्ट बिल्कुल मुफ्त। वाइटल टी के हर 475 ग्राम पैकेट के साथ 400 ग्राम वाइटल हिमालयन पिंक सॉल्ट बिल्कुल फ्री। हम पाकिस्तान को सेहतमंद देखना चाहते हैं, क्योंकि हम इसका नमक खाते हैं। वाइटल हिमालयन पिंक सॉल्ट। रिलायंस सैनिटाइजर और डिसइंफेक्टेंट, जानलेवा बीमारियों से महफूज रखता है। नई दुनिया, नई एहतियात। खेल के बाद रिफ्रेश होने के लिए सिर्फ टैंक। टेस्ट ऐसा कि बस पीते जाओ।
नेस्ले नीडो वन प्लस विद एडवांस प्रोटेक्टर्स, जिसकी ट्रिपल प्रोटेक्शन इसके पेट, इम्यूनिटी और रेस्पिरेटरी सिस्टम को रखे महफूज और मुझे दे एतमाद इसकी मुकम्मल हिफाजत का। आपका प्यार, इनका मुस्तकबिल। आपको क्यों लगता है कि आपका बच्चा दूसरे बच्चों से पीछे है? पढ़ाई पे तवज्जो नहीं दे पाता। तबीयत इतनी खराब रहती है कि रोज छुट्टी करानी पड़ती है। शायद सुस्ती की वजह से कुछ कर नहीं पाता। ये अलामात आयरन की कमी की हो सकती हैं, जो कुव्वत मुदाफियत में कमी का बायस बन सकती हैं। अपने बच्चों को दें इजाफी आयरन और विटामिन सी के साथ नेस्ले बुनियाद, जो उनकी कुव्वत मुदाफियत बरकरार रखने में मदद करे। नेस्ले बुनियाद, बेहतर जिंदगी की मजबूत बुनियाद। From Nestle. ना कोई फ्रीडम, कुछ नहीं सेम, घर रहने में है सारी गेम। ना चले मर्जी ना कंट्रोल, दुनिया ब्रेन हो गए बोर। मर्जी को पहुंचा के घर और अपने प्यास को स्प्राइट कर। नी स्प्राइट बड़ी तू टाइट, स्पाइसी खाने देना तू जानती राइट। मर्जी को पहुंचा के घर और अपने प्यास को स्प्राइट कर। ख्याल रखना सिखाएंगे तो ख्याल रखना सीखेंगे। दिलाई ख्याल रखें। नेस्ले नीडो वन प्लस विद एडवांस प्रोटेक्टर्स, जिसकी ट्रिपल प्रोटेक्शन इसके पेट, इम्यूनिटी और रेस्पिरेटरी सिस्टम को रखे महफूज और मुझे दे एतमाद इसकी मुकम्मल हिफाजत का। आपका प्यार, इनका मुस्तकबिल। रिलायंस सैनिटाइजर और डिसइंफेक्टेंट, पाकिस्तान का नंबर 1 लिक्विड सैनिटाइजर। हर जगह साथ, हर पल मौसर। नई दुनिया, नई एहतियात। The all-new range of Dolan's refrigerators, जो बनी है यूरोपियन टेक्नोलॉजी से। इसकी नेचर लॉक टेक्नोलॉजी से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स रहें फ्रेश पूरे 20 दिन तक तमाम न्यूट्रिएंट्स समेत, क्योंकि डॉलन्स रिलायबल है। शाही की हर प्रोडक्ट मकबूल से मकबूल तर, लजीज से लजीज तर। शाही का है तो अच्छा ही होगा। ख्याल रखना सिखाएंगे तो ख्याल रखना सीखेंगे। दिलाई ख्याल रखें। स्प्राइट बड़ी तू टाइट, स्पाइसी खाने देना तू जानती राइट। मर्जी को पहुंचा दे और अपने प्यास को स्प्राइट कर। नेस्ले नीडो वन प्लस विद एडवांस प्रोटेक्टर्स, जिसकी ट्रिपल प्रोटेक्शन इसके पेट, इम्यूनिटी और रेस्पिरेटरी सिस्टम को रखे महफूज और मुझे दे एतमाद इसकी मुकम्मल हिफाजत का। आपका प्यार, इनका मुस्तकबिल। वाइटल टी के हर 475 ग्राम पैकेट के साथ 400 ग्राम वाइटल हिमालयन पिंक सॉल्ट बिल्कुल फ्री। हम पाकिस्तान को सेहतमंद देखना चाहते हैं। शाही की हर प्रोडक्ट मकबूल से मकबूल तर, लजीज से लजीज तर। शाही का है तो अच्छा ही होगा। वाइटल टी के हर 475 ग्राम पैकेट के साथ 400 ग्राम वाइटल हिमालयन पिंक सॉल्ट बिल्कुल फ्री। हम पाकिस्तान को सेहतमंद देखना चाहते हैं। रिलायंस सैनिटाइजर और डिसइंफेक्टेंट, जानलेवा बीमारियों से महफूज रखता है। नई दुनिया, नई एहतियात। खेल के बाद रिफ्रेश होने के लिए सिर्फ टैंक। टेस्ट ऐसा कि बस पीते जाओ। ना कोई फ्रीडम, कुछ नहीं सेम, घर रहने में है सारी गेम। ना चले मर्जी ना कंट्रोल, दुनिया ब्रेन हो गए बोर। मर्जी को पहुंचा के घर और अपने प्यास को स्प्राइट कर। नी स्प्राइट बड़ी तू टाइट, स्पाइसी खाने देना तू जानती राइट। मर्जी को पहुंचा के घर और अपने प्यास को स्प्राइट कर। आज दुनिया पहली जैसी नहीं रही। अब बहुत कुछ बदल गया है। हमको हर कदम पर पहले से ज्यादा एहतियात की जरूरत है। क्या हम तैयार हैं? WHO कोरोना वायरस से बचाव के लिए अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर और डिसइंफेक्टेंट तजवीज करता है। रिलायंस सैनिटाइजर और डिसइंफेक्टेंट, पाकिस्तान का नंबर 1 लिक्विड सैनिटाइजर, जो है जेल के मुकाबले में कहीं बेहतर। हर जगह साथ, हर पल मौसर। रिलायंस अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर एंड डिसइंफेक्टेंट। नई दुनिया, नई एहतियात।
Al-Noor Orchard presents West Marina, फैजपुर इंटरचेंज, मेन शरकपुर रोड, लाहौर पर वाक़। लाहौर वेस्ट का सबसे बड़ा LDA अप्रूव्ड हाउसिंग प्रोजेक्ट। 3, 5, 10 मरला और 1 कनाल के रेजिडेंशियल प्लॉट्स, सिर्फ 2 लाख रुपए से बुकिंग और बकिया 5 साल की आसान के साथ। माहाना किस्त सिर्फ 12,000 रुपए से। अल-नूर ऑर्चर्ड, इंतखाब है आपके मयार का। मज़ीद मालूमात के लिए रब्ता कीजिए 042 111 333 987। हेलो, आइटम बेहतरीन है। This time check is brought to you by पाकिस्तानी कॉम का नंबर 1 नेटवर्क अब है सिर्फ Zone 4G। This headline news is brought to you by क्योंकि हम इसका नमक खाते हैं। वाइटल हिमालयन पिंक सॉल्ट। वफाकी काबीना ने पाकिस्तान के नए सरकारी नक्शे की मंजूरी दे दी। नक्शे में मकबूजा कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं नक्शा पाकिस्तानी कौम की उमंगों की तर्जुमानी करता है। काबीना, ऑपोजिशन, कश्मीरी लीडरशिप ने नक्शे की तायीद की। काबीना इजलास में शरका का कश्मीर